Coming to the second case of the connected bodies. In this case, two masses m1 and m2 are connected at the two ends of a massless string. At one end, m1 is suspended freely, and at the second end, m2 is placed on frictionless horizontal surface. And this string passes over a massless frictionless pulley. Here, due to the gravitational force experienced by the mass m1, that is m1g vertically downward, it applies force on the string. We know that this force on the string is nothing but tension T. And whatever the force experienced by the string is applied on m1 in upward direction. Here, along the string, m1 applies force on m2 and pulls the mass m2 towards right side. So the direction of tension is right side at m2. And I am not drawing the vertical forces on m2 because m2g is balanced by normal reaction. So I am not writing. Why I am not writing? Because m2 is moving in horizontal direction. It means net vertical force must be equal to 0. So I am drawing only the horizontal forces here. Coming to the free body diagram of m1. Here, in case of free body diagram of m1, it experiences two forces. One is gravitational force, vertically downward. Second one, tension in the string, vertically upward. And net acceleration of m1 is vertically downward. So when net acceleration is downward means net force, that is m1g minus t is equal to m1 into a. This is the first equation. Next, coming to the free body diagram of m2. Free body diagram of m2. On m2, there is only one force, that is T, towards right side, and m2 also moving right side with acceleration a. So according to Newton's second law, net force act on m2 is T, which is equal to mass of the body m2 into acceleration. This is the second equation. If you add the equations 1 and 2, we will get, so ఈ two equations యాడ్ చేస్తే t cancel అయిపోతుంది, m1g లెఫ్ట్ సైడ్ రిమైనింగ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు m1a ప్లస్ m2a, a కామన్ తీసేయండి, m1 ప్లస్ m2 into a. So acceleration a is equal to m1g by m1 plus m2. This is the acceleration of the body. ఈ యాక్సలరేషన్ ని తీసుకెళ్లి సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, సబ్స్టిట్యూట్
substitute acceleration A in equation 2. You will get tension T is equal to ఎంత ఇక్కడ m2 into A and ఎంత m1g by m1 plus m2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m1 m2 by m1 plus m2 into g. This is the tension in the string. Okay. ఇక్కడ పుల్లిని ఒక పాయింట్ మాస్ లా తీసుకుంటే ఈ పుల్లి మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్సెస్ చూడండి ఇక్కడ పుల్లి మీద m1 ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది డౌన్వర్డ్ m1 డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతూ త్రూ ద స్ట్రింగ్ పుల్లి మీద ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది డౌన్వర్డ్ ఆ ఫోర్స్ ఎంతకి ఈక్వల్ T కి ఈక్వల్ అలాంగ్ ద స్ట్రింగ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా టెన్షన్ సేమ్ అని తెలుసు సో T ఫోర్స్ తో పుల్లిని డౌన్వర్డ్ పుల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఆన్ ద పుల్లి m1 applies the tension in vertically downward direction and m2 చూడండి m2 ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తుంది సపోజ్ త్రూ ద పుల్లి స్ట్రింగ్ m2 ని రైట్ సైడ్ పుల్ చేస్తుందంటే మాస్ m2 ఏ డైరెక్షన్ లో అప్లై చేస్తుంది రియాక్షన్ ఫోర్స్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఇక్కడ మనం పుల్లిని ఒక పాయింట్ మాస్ గా తీసుకుంటే పుల్లి మీద టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తుంది ఏంటవి టెన్షన్స్ m1 వలన వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ m2 వలన లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి రైట్ యాంగిల్స్ సో నెట్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద పుల్లీ ఈజ్ ఆర్ thrust experienced by the pulley is equal to మనకి వెక్టార్ క్వాంటిటీస్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ p స్క్వేర్ ప్లస్ q స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos θ రైట్ యాంగిల్స్ అంటే θ 90 degrees ఎంత అవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ p వాల్యూ t అలాగే q వాల్యూ కూడా t t స్క్వేర్ ప్లస్ t స్క్వేర్ ప్లస్ 2pq cos 90 వాల్యూ 0 సో ఎంత అవుతుంది 2t స్క్వేర్ సో t స్క్వేర్ ని బయటికి తీసుకొస్తే ఎంత అని రాయొచ్చు మనం t into root 2 so it is root 2 into t so t వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎంత అని తెలుసు మనకి m1 m2 by m1 plus m2 into g so root 2 into m1 m2 by m1 plus m2 into g. So it is the thrust experienced by the pulley from string. So string pulley మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే పుల్లీ కూడా స్ట్రింగ్ మీద ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది సో జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎప్పుడైనా మీకు వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ experienced by the string from the pulley అని అడిగాడు అనుకోండి this is nothing but force experienced by the string from the pulley that is root 2 into m1 m2 by m1 plus m2 into g okay third case of the connected bodies ఈ కేస్ లో కూడా టూ masses m1 and m2 string 2 end లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఈ టూ masses మనకి సస్పెండ్ అయ్యాయి ఫ్రీగా ఎలా స్ట్రింగ్ పుల్లీ గుండా పాస్ అవుతూ మనకి సస్పెండ్ అయ్యాయి అలాగే ఈ పుల్లీ ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ కి ఫిక్స్ అయ్యింది దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇక్కడ m1 గ్రేటర్ అయితే సిస్టమ్ మొత్తం కూడా m1 సైడ్ డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది ఒకవేళ m2 గ్రేటర్ అనుకోండి m2 డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
m1 గ్రేటర్ మాస్ అనుకున్నాం అనుకోండి, m1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ m2 అనుకుందాం. ఓకే, అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి m1 ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంతా m1g వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్, అలాగే m2 ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ m2g వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్. సో వన్ ఎండ్లో m1g ఫోర్స్తో స్ట్రింగ్ని m1 పుల్ చేస్తుంది, సెకండ్ ఎండ్లో m2g ఫోర్స్తో m2 స్ట్రింగ్ని డౌన్వర్డ్ పుల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ m1 గ్రేటర్ కాబట్టి m1g ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ m2g. సో సిస్టమ్ అంతా కూడా రైట్ సైడ్ యాక్సలరేషన్ ఏతో పుల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం అనుకోండి. అకార్డింగ్ టు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ m1. సో m1 ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనం m1 మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి, m1g వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్, టెన్షన్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్, యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్. సో యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు డౌన్వర్డ్, మీన్స్ m1g గ్రేటర్ దాన్ t. m1g minus t is equal to net force act on m1 is m1a. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ m2. సో m2 ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే m2 మీద ఫోర్సెస్ చూడండి, సేమ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ m2g, అలాగే టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, త్రూ ద స్ట్రింగ్ సేమ్ టెన్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ m1 ఎంత టెన్షన్తో అయితే m2ని పుల్ చేస్తుందో సెకండ్ ఎండ్లో అదే వాల్యూ యాక్ట్ చేస్తుంది, సో t అప్వర్డ్. m2 ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్. ఓకే, ఇది m1, ఇది m2. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు, ఇక్కడ అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుందంటే నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ t గ్రేటర్ దాన్ m2g. t minus m2g is equal to m2 into a. This is second equation. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 and 2 యాడ్ చేసాం అనుకోండి మనం. ఈక్వేషన్ 1 ఈజ్ యాడెడ్ విత్ ఈక్వేషన్ 2. సో యాడ్ చేస్తే మీరు చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ t క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, m1g ప్లస్ m2g, g కామన్ తీద్దాం, m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ g ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ చూడండి m1a ప్లస్ m2a, ఇక్కడ a కామన్ తీసేయండి. ఓకే, సారీ, ఈక్వేషన్ 1 and 2 యాడ్ చేస్తే మనకి t క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, m1g ఉంది మైనస్ m2g ఉంది. సో g కామన్ తీసేస్తే ఈక్వేషన్ 1 and 2 యాడ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది మనకి m1g మైనస్ m2g, g కామన్ తీసేస్తున్నాను, m1 మైనస్ m2 ఇంటూ g ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ m1a ప్లస్ m2a, a కామన్ తీసేయండి. సో నెట్ యాక్సలరేషన్ a is equal to m1 ప్లస్ m2ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఎంత అవుతుంది మీకు, న్యూమరేటర్ m1 మైనస్ m2 బై డినామినేటర్ m1 ప్లస్ m2
దిస్ ఈజ్ ద నెట్ యాక్సలరేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద బాడీ. ఇప్పుడు ఈ యాక్సలరేషన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సబ్స్టిట్యూటింగ్ A in equation 1 or equation 2, you will get T is equal to 2 m1 m2 by m1 plus m2 into G. This is the tension in the string. ఇలా మనం యాక్సలరేషన్ అండ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ మనం పుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి థ్రస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే చూడండి, పుల్లీ మీద స్ట్రింగ్స్ ఫోర్సెస్ అప్లై చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి, M1 స్ట్రింగ్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది? టెన్షన్ T. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ని M1 పుల్లీ మీద అప్లై చేస్తుంది. సిమిలర్గా M2 మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? T. M2 అప్లైస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఆన్ పుల్లీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు T. సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పుల్లీ డ్రా చేశారనుకోండి, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పుల్లీ. సో పుల్లీ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? లెఫ్ట్ సైడ్ టెన్షన్ T యాక్ట్ చేస్తుంది, రైట్ సైడ్ టెన్షన్ T యాక్ట్ చేస్తుంది. ఏ సపోర్ట్ అయితే సస్పెండ్ అయ్యిందో ఆ సపోర్ట్ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ని మనం అప్థ్రస్ట్ అనుకుంటే, ఈ అప్థ్రస్ట్ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? అప్థ్రస్ట్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F అనుకుందాం. దిస్ అప్థ్రస్ట్ F is equal to 2T. ఎందుకని? పుల్లీ ఏ స్టేట్లో ఉంది? రెస్ట్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, రెస్ట్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. నెట్ ఫోర్స్ 0 అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ మైనస్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ 0. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత? F. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత? 2T. సో F is equal to 2T. సో you can write upthrust F is equal to 2 times of T. T వాల్యూ ఎంత అని తెలుసు మనకి? 2m1 m2 by m1 plus m2 into G. దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4 m1 m2 by m1 plus m2 into G. This is the upthrust experienced by the ఎంత ఫోర్స్ అయితే పుల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో దానికి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ పుల్లీ దేని మీద అప్లై చేస్తుంది? ఆన్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్, బికాస్ పుల్లీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. Coming to the fourth case of connected bodies. Here also the system has two masses M1 and M2 that are connected at the two ends of a massless string. Here M1 is on the inclined plane. On the inclined plane, the forces experienced by the body is M1G vertically downward and M1G vertically downward, and ఈ M1Gని రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ యాంగిల్ థీటా అయితే ఈ యాంగిల్ కూడా ఎంత అవుతుంది? సేమ్ థీటా. రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? M1G కాస్ థీటా. ఈ కాంపోనెంట్ M1G sin theta. So normal to the inclined plane acts as a force N. Normal to the surface net force 0. కాబట్టి ఇక్కడ N is equal to
m1g cos కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఓన్లీ m1g sin θ. ఈ m1g sin θ ఫోర్స్ తో m1 డౌన్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఈ ఫోర్స్ దేని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది? స్ట్రింగ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ is known as tension in the string T. And coming to the forces on M2, it experiences gravitational force vertically downward, that is M2g. Okay. Next, ఈ M2g డౌన్వర్డ్ పుల్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దిస్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ T. సో ఇక్కడ సేమ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం? Along the same string, tension is always same when it is massless. So coming to the free body diagrams. So నేను ఇక్కడ m1g sin θ is greater than m2g అనుకున్నాను. m1g sin θ is greater than m2g. So coming to the free body diagram of m1. సో m1 మీద ఫోర్సెస్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే నేను నార్మల్ రియాక్షన్ mg cos θ తీస్తాను. ఎందుకని? దోస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ అండ్ దే క్యాన్సిల్. సో m1 మీద డౌన్ ద ఇంక్లైన్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్సు m1g sin θ, అప్ ద ఇంక్లైన్ యాక్ట్ చేసే ఫోర్సు టెన్షన్. యాక్సలరేషన్ ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది? డౌన్ ద ఇంక్లైన్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత రాయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు? యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్ ఉంది కాబట్టి m1g sin θ గ్రేటర్ దాన్ t. సో నెట్ ఫోర్స్ m1g sin θ minus t is equal to m1 into according to Newton's second law, net force is mass into acceleration. Now coming to the free body diagram of M1, M2. So M2 మీద forces మీరు చెక్ చేసుకుంటే gravitational force vertically downward, tension in the string vertically upward, net acceleration upward ఉంది. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ప్రకారం ఎలా రాయొచ్చు మనం? T minus m2g is equal to m2 into a. ఇది మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటే ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. కొన్ని ఈక్వేషన్ 1 and 2 యాడ్ చేస్తే మనకి t క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయిపోయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా ఏముంటాయి? m1g sin θ మైనస్ m2g. సో g కామన్ తీసేస్తే m1 sin θ మైనస్ m2 ఇంటూ g లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి m1a ప్లస్ m2a. a కామన్ తీసేస్తే మీకు m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ a. సో నెట్ యాక్సలరేషన్ a is equal to m1 sin θ minus m2 by m1 plus m2 into g. This is the net acceleration. ఈ నెట్ యాక్సలరేషన్ ని మనం ఈక్వేషన్ 1 లో గాని ఈక్వేషన్ 2 లో గాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. Substituting acceleration a in equation 1
or equation 2. We can find tension T is equal to M1 M2 into 1 plus sine theta by M1 plus M2 into G. This is the final expression of tension. ఇలా మనకి కనెక్టెడ్ బాడీస్ ఏవి ఇచ్చినా సరే మనం బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్తో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు.